آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جب میں وہاں پہ پہنچی میں نے دعا زارا کو دیکھا. اس کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی، خفیہ جو بھی تھی میرے ساتھ کولیگ تھی اس نے کی. اس کے بعد میں نے چھوٹی سی ایک ویڈیو بھی بنا لی جو میری کولیگس میرے ساتھ تھی اس نے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب انشاءاللہ اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں گے. دعا زارا کیس جو کہ انشاءاللہ اب سولو ہونے جا رہا ہے، جیسا کہ کل میڈیکل کی رپورٹ آ گئی ہے اس کے مطابق جو ہے دعا زارا کی ایج 15 سال اور 16 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے. رپورٹ کے اوپر 16 اور 14 اور 15 کے درمیان بھی بتائی جا رہی ہے. انڈر 16 ہے اور انڈر 15 بھی لکھا ہوا تھا، کچھ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے. ہم میڈیکل رپورٹ کو اور نادرہ کے ڈاکومنٹ کو ہم تو جو ہمیں دکھایا گیا ہم وہی جانتے ہیں. اس کا فیصلہ اب کورٹ کرے گا کہ دعا زارا اپنے والدین کے ساتھ رہے گی یا شیلٹر ہوم میں جائے گی. جو بھی چائلڈ پروٹیکشن والے ادارے بھی اس میں آئیں گے، جو یہ سارے فیصلے جو ہیں کورٹ کے مطابق ہوں گے. لیکن دعا زارا کے فادر کو سیلیوٹ ہے کہ وہ پچھلے 2.25 ماہ سے اپنی بیٹی کے لیے لڑ رہے تھے. سارے میڈیا نے اس کیس کو کوریج دی، سارے میڈیا نے کور کیا اس کیس کو، پورا میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. کچھ یوٹیوبرز جو تھے وہ کراچی بھی چلے گئے، جا کے انہوں نے وہاں پہ بھی ان کے والد کا ساتھ دیا. ہم نے بھی جتنا ہو سکتا تھا ساتھ دیا. اینڈ پہ آ کے یہ ہوا کہ دعا زارا جس گھر میں مقیم تھی کراچی سے آنے کے بعد، اور جس دن وہ کراچی سے آئی تھی اس دن بھی وہ اس گھر میں ٹھہری تھی. آگے کراچی سے آنے کے بعد وہ جس گھر کے اندر ٹھہری ہوئی تھی ان کے مالک مکانوں کا مجھے فون آیا تھا، ظہیر فیملی کے، کہ دعا زارا ادھر ہے، آپ آ کے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اور جس کے بعد میں اپنی ایک کولیگ کے ساتھ گئی، میں نے جا کے دعا زارا کو دیکھا اور اس کے بعد میں نے چھوٹی سی ایک ویڈیو بھی بنا لی جو میری کولیگس میرے ساتھ تھی. اس نے میرے پہ الزام لگا کہ آپ نے دعا زارا کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، زد و کوب کیا ہے، جس کے اندر وہ زخمی بھی ہوئی ہیں، اور 6 سے 7 مسلح افراد کالے کپڑے پہنے ہوئے اسلحہ لے کر وہاں پہ آپ کے ساتھ گئے تھے. نیکسٹ ڈے ہی دعا زارا کا میڈیکل ہو گیا تھا، اور اگر کوئی زخمی ہوئی ہوتی یا کچھ ایسا مسئلہ ہوتا تو میڈیکل کے اندر لازمی آ جاتا. تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ لوگ سچ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ معلم قانون نے یہ کہا کہ ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور اللہ کے ڈر سے کہ ہمیں قیامت کے دن بھی جواب دینا ہے، تو ہمیں یہ خبر دینی چاہیے کہ بچی ہمارے گھر میں ہے. اس سے پہلے یہ میڈیکل کے لیے پیش بھی نہیں ہو رہے تھے. 2.5 ماہ سے یہ کیس جو بھی آپ جو بھی آپ پلیٹ فارم کھولیں گے، چاہے وہ فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، کچھ بھی ہو، وہاں پہ دعا زارا کی خبر ہی چل رہی ہے. اینڈ پہ یہ کیس میرے پاس ہی کیوں آیا؟ میں نے دیکھا جا کے وہاں پہ معلم خانوں کو میں نے کیوں پیسے دینے تھے. میں نے ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا. انہوں نے حق اور سچ کی آواز کو بلند کیا ہے اور آج بھی وہ اپنی بات پہ قائم ہے. لیکن کچھ یوٹیوبرز نے جا کے ان کا بہت مذاق بھی اڑایا، ان کو جا کے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ زبردستی بھی کی ہے کہ آپ لوگوں نے پیسے لیے ہوئے. تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب وہ پڑتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا. میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جب میں وہاں پہ پہنچی میں نے دعا زارا کو دیکھا. اس کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی، خفیہ جو بھی تھی میرے ساتھ کولیگ تھی اس نے کی. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. پھر اگلے ہی لمحے اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی، اس کو ماسک پہنایا گیا، اور اس کا جو شبیر کا بھائی قدیر ہے اس کو فوری طور پہ وائٹ چادر اوپر ڈال کے بائک پہ ہماری آنکھوں کے آگے سے لے کے اوجل ہو گیا. ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ چلا گیا. اس کے بعد میں وہاں پہ 2 گھنٹے رہی معلم خانوں کے ساتھ. میں نے انٹرویو کیا، ابھی اور بھی ان کے انٹرویو ہیں 2-3 باقی، وہ بھی میرے چینل پہ آپ سن لیجئے گا. جو کچھ انہوں نے کہا، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو وہ سن رہے تھے کہ دعا زارا کیا کہتی ہے، کیوں چیختی چلاتی ہے، کیوں روتی ہے. اس کے بعد مجھے سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. ابھی تک کوئی بھی کسی کے پاس پروف نہیں آیا. ویڈیو آپ خود دیکھ لیں، دعا زارا کس طرح سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. کمرے کی حالت بھی آپ دیکھ لیں.
चलें हम ये नहीं कहते कि वो एक गरीब फैमिली है, वो एक बुरे से घर में रह रहे, लेकिन कमरे की कम से कम सफाई तो इंसान रखता है ना। कमरे में बर्तन बिखरे हुए हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं, वॉशरूम का हाल आप देख लें। तो ये सारे उस कमरे के हालात थे, दुआ ज़ारा जहाँ पे बैठी हुई थी। और इंतहाई मुझे भी दुख हुआ कि बच्ची कहाँ से कितने नाज़ों से पली हुई और कहाँ वो आके बैठी हुई है। उसकी वालदा ने भी रोते हुए उसको पैगाम दिया, वालिद ने भी रोते हुए पैगाम दिया। बच्चा इतना भी मुतनफ़र नहीं हो सकता अपने वालिदैन से। वालिदैन जैसे मर्ज़ी हों, वो हमारे वालिदैन होते हैं, वो हमारे अच्छे बुरे का अच्छा सोचते हैं। मानते हैं कि बच्ची से गलती हुई है, वो अपनी मर्ज़ी से कराची से आ गई, लेकिन आगे आके उसका माइंड कैसे वॉश किया गया, कैसे उसको बातें समझाई गई, क्योंकि 14 से 15 साल का बच्चा इतना समझदार नहीं होता, वो इतनी समझदारी वाली बातें नहीं करता। आपने भी उसके इंटरव्यू सुने होंगे, जैसे वो इतनी समझदारी वाली बातें करती, जैसे उसको पढ़ाया जाता है वैसे ही वो बात करती है। तो ये जो इमरान था, उसने भी उसका इंटरव्यू किया था, कल मैंने भी उसका इंटरव्यू किया। तो उसने कहा जो लुकमा उसको देते हैं, जो पढ़ाते हैं, वही वो बोलती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं बोलती। तो मैंने कहा इसीलिए उसने आपको दोबारा इंटरव्यू नहीं दिया। तो उसने कहा मैंने दोबारा इंटरव्यू उसका इसलिए नहीं लिया कि पहले लोगों ने मुझे तनकीद का बहुत निशाना बनाया। तो अभी भी ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा, केस कहाँ जाएगा, क्या उसके वालिदैन जो है दुआ ज़ारा उनके पास जाएगी या कहाँ जाएगी, कोर्ट का फ़ैसला अभी आएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैंने वहाँ पे जाके दुआ ज़ारा को देखा। कोई आपने मेरे इंटरव्यू में ऐसी फ़जूल बात सुनी हो या फ़जूल बात देखी हो, 3-4 उनके मालम खानों ने मुझे इंटरव्यू दिए हैं, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बात की है। कोई लग रहा था कि मैंने उनको पैसे दिए हैं या मैंने पढ़ाया कि आपने ये नहीं ये बोलना है, ये नहीं ये बोलना है। उन्होंने सच का साथ दिया है, मैंने भी सच का साथ दिया है। जो मुझे वहाँ पे नज़र आया मैंने आके दिखाया। और मुझे क्या ज़रूरत थी दुआ ज़ारा को अगवा करने की। लोग ये कह रहे हैं कि उज़्मा अगवा करने लगी, तो मैंने उसको अगवा करके करना क्या था। मुझे नहीं पता, केस इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ है और केस जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है उसका बाप, और पूरा मीडिया, और नासिर जिब्रान साहब ने ये केस अपने हैंडल किया हुआ है पूरा, यानी कि इंटरनेशनल जो लेवल पे लोग हैं वो भी इसको देख रहे हैं। तो मैंने दुआ ज़ारा को अगवा करके क्या करना था, मैं जस्ट उसको देखने गई थी, और देखने के लिए मुझे उसकी इतनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। शबीर की तरफ से मुझे धमकियाँ आई कि अब उज़्मा को मैं नहीं छोड़ूंगा। चले मेरे साथ जो भी कुछ होता है अब उसके ज़िम्मेदार तो ये लोग ही होंगे, क्योंकि अगर मैंने सच का साथ दिया, सच में अगर जान भी जाती है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि मैंने हमेशा भलाई के काम किए हैं और अपने चैनल पे मैं भलाई के काम करती हूँ, और ये भी बहुत बड़ा मैंने भलाई का काम किया। ठीक है, वीडियो आपके सामने, आप खुद देख लीजिए, पहचान लीजिए, ये शबीर की बेगम ही है और ये दुआ ज़ारा ही है। छोटी सी वीडियो बनी है कमरे की, जैसे आप चाहें देख सकते हैं इसको। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया उनका भी बहुत शुक्रिया। मैंने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, कभी किसी के साथ कोई फ़जूल बात नहीं की, कभी किसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं की, लेकिन लोगों ने मुझे तनकीद का बहुत निशाना बनाया कि इसने दुआ ज़ारा को अगवा करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह ताला दुआ ज़ारा को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उसके वालिदैन को हिम्मत और ताकत दे कि वो अपनी बेटी के लिए ऐसे लड़ते रहें। ये एक दुआ ज़ारा का मसला नहीं है, पता नहीं पूरे पाकिस्तान की जितनी भी दुआ ज़ारा है उनका मसला है ऐसा। यानी कि इस केस को मुझे लगता है ये पहला केस होगा पाकिस्तान का जो जिसके लिए इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया, और जिसके लिए इतनी क्यास आराइयाँ हुई, और जिसके लिए अब कोर्ट अपना बड़ा फ़ैसला सुनाएगा। तो ये पाकिस्तान का पहला केस है। तो ये हर बेटी का मसला था। दुआ ज़ारा का फादर अपने बेटी के लिए नहीं खड़ा, वो और दुआ ज़ारों के लिए खड़ा था। यानी कि दुआ ज़ारा का जो बाप है वो अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं उसने लिया, उसने पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए ये स्टैंड लिया। हम उनके साथ खड़े हैं। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि घर छोटा बड़ा या लग्जरी नहीं होना चाहिए, घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। कमरे की हालत आप खुद दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।